Welcome to the math class. Today I am discussing about the theorem identity function is continuous everywhere. Already we know about identity, that is I of x is equal to x. This is continuous in capital R. Capital R means real, a real number. So we can take any number in real number, that is identity. We have to prove that. We can take any real number. Suppose a belongs to our any arbitrary real number, then we get I of A is equal to A రావాలి. ఒకవేళ B తీసుకుంటే I of B is equal to B రావాలి. I of C is equal to C రావాలి, and so on. Let we can take one function that is I. Let I maps R to R. Identity means same domain and codomain same తీసుకోవాలి. By I of x is equal to x. For all x belongs to R, the identity function to prove capital I is continuous on capital R. అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు షో దట్ దీన్ని అంటే ఐ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలి అంటే ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు షో దట్ ఐ ఈజ్ continuous at every real number. Suppose we can take any real number, that is A belongs to R. A is any real number. Not only A, we can take any real number. A belongs to R. B an arbitrary real number. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏం రావాలి మనకి, I of A is equal to A. సో ఎట్ ఏ అనే ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎట్ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్కి లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ అండ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ రెండింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర. నౌ I of A ప్లస్ రైట్ లిమిట్ I of A ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు A ప్లస్ I of x దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు A ప్లస్ I of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x కాబట్టి x రాశా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ A ప్లస్ h పెట్టుకోవాలి. అంటే లిమిట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ఎల్లో నుంచి హెచ్లోకి చేంజ్ అయింది కాబట్టి. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్ వాల్యూ h టెన్స్ టు 0, సో A ప్లస్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. అండ్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ I ఆఫ్ A మైనస్, ఇట్ మీన్స్ లిమిట్ x టెన్స్ టు A మైనస్ I ఆఫ్ x, A ఇన్వర్స్ రాసాం, I ఆఫ్ x that is equal to limit x tends to A minus of x, that is equal to limit h tends to 0 A minus h, that is equal to A minus 0, that is equal to A. And therefore right continuity is equal to left continuity, both are equal కాబట్టి that is equal to I of A. Therefore capital I is continuous at a point small a. అనే పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూటీ అయింది కాబట్టి సిన్స్ A is arbitrary
arbitrary point. Therefore, I is continuous at every real number. At every real number. Real number. Therefore, I is continuous on capital R. Hence proved. ఇక్కడ arbitrary. A is any arbitrary point means what is the difference between constant and arbitrary constant? Constant and a fixed value. There is no change in that place. That value is fixed. అదే arbitrary constant అంటే that value can be changed. A అయితే A, B అయితే B. A ప్లేస్ లో B పెట్టుకోవచ్చు, B ప్లేస్ లో C పెట్టుకోవచ్చు, C ప్లేస్ లో D పెట్టుకోవచ్చు, and so on. That is the arbitrary. Arbitrary point means we can put any number or any real number. Next theorem. Prove that constant function is continuous everywhere. Continuous everywhere. అంటే దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ I of x is equal to, sorry, I కాదు f తీసుకున్నాం, ఐడెంటిటీ కాదు కదా, f of x is equal to కాన్స్టెంట్ k. ఒక్కటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఒక్కటే రావాలి. అంటే మన క్లాస్లో 60 మెంబర్స్ ఉంటే 60 మెంబర్కి ఒకే మార్క్ రావాలి. అది 50 వచ్చింది అనుకోండి, అందరికి 50 రావాలి. 30 వచ్చింది అనుకోండి, అందరికి 30 రావాలి. 45 వచ్చింది అనుకోండి, అందరికి 45 రావాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్. That is f of x is equal to k is continuous on capital R. CONT means continuous on capital R, where k belongs to real number and k belongs to R. Proof. See, we can take any function. Let f maps capital R to R by f of x is equal to k be constant function. Be constant function. To prove f is continuous on capital R. F is continuous on capital R. That is, it is enough. ఇది చేస్తే చాలు. ఏంటిది? enough to prove f is continuous at every real number. At every real number. So we can take any real number. Let A belong A కాకపోతే B, B కాకపోతే C, C కాకపోతే D, whatever it may be, any real number. Let A belongs to R, be arbitrary real number. That implies f of A is equal to k. Now we verify right limit and left limit for that A. Now f of A plus is equal to, that means limit x tends to A plus f of A. That is, limit x tends to A plus f of f means k. So there is no x value. So this is the k is the any real number. That is the constant value. We can put constant k. And f of A minus is equal to limit x tends to A minus f of A. That is equal to limit x tends to A minus into k. That is equal to k. Therefore, f of A plus, that is equal to f of A minus, that is equal to k. K means f of A.
ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అన్ని ఈక్వల్ వచ్చినాయి అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ద పాయింట్ ఏ therefore constant function is continuous everywhere. Constant function is continuous everywhere. అలాగే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ is also continuous everywhere. ఈ రెండు నోట్ పాయింట్స్ కింద కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థియరమ్స్ లో బాగా మనకి యూటిలైజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్. let f of x be any polynomial function a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x power of n be a polynomial that implies f is an algebra of constant and ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్స్ which are continuous on capital R. So by the algebra of constant functions f is continuous alage hence every polynomial is also continuous అవుతుంది కాబట్టి by algebra of the constant functions కాబట్టి therefore by algebra of constant functions ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా constant functions కాబట్టి that implies f is also continuous on capital R. Hence every polynomial is continuous on capital R. ఏ పాలినామియల్ అనేది తీసుకోండి దట్ ఈస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చా ఏదన్నా we can take any polynomial that is equal to f of x is equal to ఏం తీసుకుందామంటే x square minus 3x plus 5 8 whatever it may be is continuous on capital R. And రెండోది g of any function g of x is equal to x plus 4 by x minus 2 any function తీసుకోండి polynomial function తీసుకోండి is continuous on capital R. అయితే డినామినేటర్ లో మీకు 2 పెట్టారనుకోండి 0 అయిపోద్దిగా అందువల్ల అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంటిన్యూస్ ఆన్ R అవుతుంది కాబట్టి అయితే అందులో -2 ఉండకూడదు అని పెట్టండి ఎందుకని 2 పెట్టారనుకోండి 0 అయిపోద్ది డినామినేటర్లో అప్పుడు లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదుగా అందువల్ల R-2 పెడదాం ఓకేనా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ on discontinuity. First problem, verify the continuity of f at 0 comma function తీసుకోండి f of x is equal to e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 for x not equals to 0 అలాగే is equal to 0 for x is equal to 0 అంటే f of x is equal to ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే x 0 కాకపోతే f of x ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది ఎప్పుడంటే వెన్ x is equal to 0 అయితే ఓకేనా x నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0
అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. సొల్యూషన్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు కదా, ఆ ఫంక్షన్ని కంటిన్యూటీ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయాలి. కంటిన్యూటీ అవుతుంది అంటే కంపల్సరీగా దానికి ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంది. కంటిన్యూటీ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంటే దట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు కంటిన్యూటీ. అది అవుతుందా లేదా అనేది తర్వాత సంగతి. సో దిస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అంటే దీనికి ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంది ఎట్ ఎఫ్ ఎట్ 0 దగ్గర. ఇప్పుడు 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ వెరిఫై చేయాలంటే ఆ 0 దగ్గర రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటా. సపోజ్ అంటే హియర్ ఎక్స్ ప్లేస్ 0 పెడితే ఫంక్షన్ వాల్యూ 0 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అంతేగా. నౌ రైట్ లిమిట్ అప్లై చేస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ రైట్ లిమిట్ కాబట్టి అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ 1/x మైనస్ 1/e పవర్ 1/x ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ చేంజ్ చేస్తున్నా, ఎక్స్ఎల్లో నుంచి హెచ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నా. హెచ్ టెన్స్ టు 0 అప్పుడు ఏం చేయాలి, హెచ్లోకి ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎక్స్ అయితే ఎక్కడైతే ఉందో ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ 0 ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను 0 కాకుండా 1 పెట్టాను అనుకోండి, నేను 1 దగ్గర చెక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెడతారు 1 ప్లస్ హెచ్ పెడతారు. నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర చెక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అంటే 2 ప్లస్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 ప్లస్ హెచ్ పెడతారు. అంటే ఈ పవర్ 1/0 ప్లస్ హెచ్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1/0 ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0. ఈ పైన ఈ పవర్ 1/h కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 మైనస్ ఇక్కడ 1/e పవర్ ఆఫ్ హెచ్ డినామినేటర్లో పైకి తీసుకెళ్తే ఈ పవర్ మైనస్ 1/h అవుతుంది. అలాగే డినామినేటర్లో కూడా ఈ పవర్ 1/h కామన్ అండి. ఎప్పుడైనా మీకు ఈ పవర్ 1/x ప్రాబ్లమ్స్ కనుక వస్తే ఇదే ప్రొసీజర్, ఇంకా నో చేంజ్ అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1/h ఇది క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు నేను లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా. హెచ్ ప్లేస్లో 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోద్ది కదా. అంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. మీకు ఆల్రెడీ ఒక నోట్ పాయింట్స్ ఇచ్చాం. ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటే దట్ వాల్యూ 0 అంటే 1 మైనస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ f of 0 minus that is equal to limit x tends to 0 minus e power 1/x minus 1/e power 1/x plus 1 limit h tends to 0 లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 0 ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 మైనస్ హెచ్ పెట్టాలి. అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 1/h minus 1 divided by e power minus 1/h plus 1. ఇది ఎలా ఉంది, ఈ పవర్ మైనస్ సంథింగ్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 1/e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ 1/0 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. అంటే దేర్ ఫోర్ f of 0 plus is not equals to f of 0 minus. అంటే therefore f is discontinuous. f is continuous of first kind. Discontinuity of first kind at ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకి 0 అనే పాయింట్ దగ్గర. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎప్పుడైతే డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అయ్యిందో దానికి జంప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రైట్ లిమిట్ ఎఫ్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్. కాబట్టి అండ్ జంప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ అంటే ద డిఫరెన్స్ అంటే దట్ ఈజ్. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2 అవుతుంది. అది ఎట్లాగంటే చూడండి, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్.
ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎంత వచ్చింది మనకి 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఎంత వచ్చింది -1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. జంప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మైనస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అనమాట. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, వెరిఫై the continuity of f at 0 comma the function is x into e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 for x not equals to 0. అలాగే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ ఫంక్షన్ 0 ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ వాల్యూ 0 అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏది వస్తుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? అదే ఫస్ట్ స్టెప్ రాస్తాను. 0 పెడితే హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఎక్స్ 0 అయితే ఫంక్షన్ వాల్యూ 0 కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు నేను 0 దగ్గర వెరిఫై చేయబోతున్నాను. నౌ రైట్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఫంక్షన్ అంతా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఎక్స్ఎల్లో నుంచి హెచ్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 0 ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే హెచ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 ప్లస్ హెచ్ కాబట్టి హెచ్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 ప్లస్ హెచ్ కాబట్టి హెచ్. అదే మైనస్ అనుకోండి, పైన మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూద్దాం. ఇందులో నుంచి లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీసేయండి. ఇక్కడ హెచ్ ఉంచండి. ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీస్తే ఈ పై దాంట్లో ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎలా రాద్దామంటే ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీస్తే ఇది 1 అయిపోద్ది. అంతేగా 1 మైనస్ 1 బై ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ రావాలి. అండ్ పైకి వెళ్తే ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ ఇది మిగులుతుంది. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ 1 అయిపోద్ది. 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్. ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ ఉంటుంది. అది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తే ఈ పవర్ 1 బై మైనస్ 1 బై హెచ్ అవుతుంది. అంటే ఇది క్యాన్సిల్. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 కాబట్టి 0 బై సంథింగ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బై 0 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 0 ఎక్స్ ప్లస్లో 0 మైనస్ హెచ్ కదా, అంటే మైనస్ హెచ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీద్దాం. ఈ పవర్ ముందు ఇది హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. హెచ్ టెన్స్ టు 0 అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ హెచ్ అంతే కదా. దట్ ఇంప్లైస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్. ఎందుకని ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 మైనస్ హెచ్ పెట్టాలి కాబట్టి మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ నేను కామన్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. ఎందుకని ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సంథింగ్ ఉంది కదా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లాగా ఉంది. హెచ్ ప్లేస్లో 0 పెడితే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. దట్ వాల్యూ 0 అయిపోద్ది. ఎప్పుడు కామన్ తీయాలి అంటే ఈ పవర్ ప్లస్ 1 బై హెచ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కామన్ తీసి క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి. అంటే టోటల్గా ఇది ఏమవుతుంది? 0 ఇంటూ 0 మైనస్ 1 బై 0 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఈ మూడిటికి ఒకే వాల్యూ వచ్చింది. ఇదిగోండి ఎఫ్ ఆఫ్ 0కి వచ్చింది,
ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 0 వచ్చింది, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్కి 0 వచ్చేసింది. అంటే మూడిటికి ఒకటే వాల్యూ 0. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ 0. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ చెప్పాలి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 0 దగ్గర వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, ఎఫ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఈ ముగ్గురు కలిపి సేమ్ రావాలి. అప్పుడు దట్ ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఎట్ ద పాయింట్ 0 అయితే 0, 2 ఇస్తే 2, 1 ఇస్తే 1, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? రైట్, వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. వెరిఫై ద కంటిన్యూటీ. Verify the continuity of f at 1. At 1 దగ్గర f of x is equal to x minus 1 by 1 plus e power 1 by x, 1 by x minus 1. 1 by x ఇక్కడ పెడదాం, minus 1. Okay, for x not equals to 1, that is equal to 0 for x is equal to 1. 1 దగ్గర పెట్టాలి కాబట్టి x is equal to 1. ముందు నేను ఇక్కడ ఏమేం చేయాలి? f of 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, f of 1 ప్లస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, f of 1 మైనస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ మూడు చేయాలి మనం. ఓకేనా? రైట్, సొల్యూషన్ హియర్ 1 దగ్గర అన్నాడు కాబట్టి f of 1 కావాలి. f of 1 is equal to 0. అంటే f of 1 ప్లస్ 0నే రావాలి. ఇది కంటిన్యూటీ అవ్వాలంటే f of 1 ప్లస్ 0నే రావాలి, f of 1 మైనస్ 0నే రావాలి. అలా కనుక వస్తే అప్పుడు కంటిన్యూటీ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. నౌ f of 1 ప్లస్ is equal to లిమిట్ x tends to 1 ప్లస్ x minus 1 by 1 plus e power 1 by x minus 1. Limit h tends to 0, h by x place లో 0 plus h అంటే h, 0 plus 1 plus h, సారీ, x place లో 1 plus h పెట్టాలి. 1 plus h minus 1, ఈ రెండు క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 1 plus e power 1 by h మాత్రమే ఉంటుంది. ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్, ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్, h పవర్ e పవర్ 1 by h. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, h బై, అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక ఎవరిని పైన ఏమో ఒక సింగిల్ హెచ్ఏ ఉంది, కానీ డినామినేటర్లో ఎవరున్నారు? 1 ప్లస్ ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ ఉంది. అది మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్గా దాని వాల్యూ 0 పెట్టేసుకునేవాడిని. కానీ ఇక్కడ ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ ఉంది. కానీ మీకు ఏం చెప్పాను? ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ అయితే ఉందో దాన్ని కామన్ తీయాలి. అంటే నేను డినామినేటర్లో ఒక్కదాన్ని ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ తీయాలి. కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇక్కడ కామన్ తీసానంటే పైన కూడా ఎక్కడో ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ కామన్ ఉండాల్సిందే కదా. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈ హెచ్ని ఎలా రాస్తానంటే ఈ పవర్ 1 బై హెచ్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ రాదు, అంటే హెచ్ఏగా. ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ ఇంటూ ఈ పవర్ 1 బై హెచ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 1. ఎందుకంటే బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. మైనస్ 1 బై హెచ్ ప్లస్ 1 బై హెచ్ రెండు క్యాన్సిల్, అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇలా రాసుకున్నా. ఎందుకంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తా, ఇది క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై హెచ్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 అంటే మొత్తం 0 అనేగా పైన, 0 బై 1 ప్లస్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నా, 1 ప్లస్ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0, ఎక్స్ ప్లస్లో 1 మైనస్ హెచ్ పెట్టాలి, డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఈ పవర్ 1 బై 1 మైనస్ హెచ్ మైనస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ హెచ్ బై
1 plus e power minus 1 by h. h tends to 0 అంటే minus 0 by 1 plus 0, that is equal to 0. అంటే therefore right limit, left limit, నార్మల్ వాల్యూ of 1 దగ్గర మూడు ఒకటే వాల్యూ కాబట్టి therefore f is continuous at the point 1 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా, hence solved, hence solved. So this is the way we have to find that that function is continuous at the given point. ఒక పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూటీ అవ్వాలి అంటే ఈ ప్రొసీజర్ని మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.